Hello everyone, welcome back to our channel. Plus the fourth semester Education Honors Core 8 Unit 2 marks selection question with answer discussion करबा। एटा होची तमनम पे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जेतकी भी अछि बहुत अल्प अछि और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके एको बिल्कुल भी स्किप करबोनी वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत देखो। स्किप कले तम माने ही हैरान हे जो बहुत पिला कमेंट करथले एजुकेशन ऑनर्स रो 2 मार्क्स पे तो फाइनली आसी गला तम मानन पे 2 मार्क्स सिलेक्शन। ओके जदि प्रथम करके आम चैनल को आछो तले आम चैनल को एबे सब्सक्राइब कर दियो 1 मार्क्स सिलेक्शन पे वीडियो आशा कर तुम बहुत 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 हेल्पफुल हम तो प्लीज वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत देख। ओके चलो देखिए क्वेश्चन कौन अच्छे फर्स्ट यूनिट 1 फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे ईसीसी रो संपूर्ण रूप कौन। ईसीसी रो संपूर्ण रूप होउची ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्लास कला कहते एटा आर फुल फॉर्म टा मन रखिया पे 1 मार्क रे मध्ये एटा पचार दे पारे। ओके ईसीसी रो संपूर्ण नाम कौन बा ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन तार ओडिया अब प्रारंभिक शैशव जत्न और शिक्षा। यह शिशुर जन्म ठारू 8 वर्ष बयस पर्यंत जत्न एवं शिक्षा को बुझाई थाए। ईसीसी रो कार्य कौन ना गोटे शिशुटी जन्म हेबा ठारू तार 8 वर्ष बयस पर्यंत तार जत्न नेबा तार शिक्षा व्यवस्था ये सब को ईसीसी बुझी थाए। बुझेला देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ईसीसी रो दुईटी मुख्य उद्देश्य लेख। दुईटी मुख्य उद्देश्य कौन रही ईसीसी रो फर्स्ट आसला गोटे शिशुर विकास शिशुर शारीरिक मानसिक सामाजिक सर्वांगीन विकास करिथे। ईसीसी रो मुख्य उद्देश्य होची शिशुर सर्वांगीन विकास बा आवेगिक विकास शारीरिक विकास मानसिक विकास सामाजिक विकास विभिन्न प्रकार विकास करते कि ना ईसीसी। देन नेक्स्ट पॉइंट विद्यालय प्रस्तुति आनंददायक परिवेश रे शिशु को प्राथमिक शिक्षा ପାଇଁ प्रस्तुत करबा है गोटे आनंददायक गोटे भल परिवेश रे शिशु को प्राथमिक शिक्षा ପାଇଁ प्रस्तुत करबा होची ईसीसी रो मुख्य उद्देश्य। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि प्रारंभिक शैशव शिक्षार गुरुत्व कौन बा ईसीसी रो गुरुत्व कौन ना मानव मस्तिष्क 85% विकास 6 वर्ष बयस पूर्व होता है। तेणु यही समय उपयुक्त मूलदुआ शिक्षा शिशुर भविष्य अत्यंत जरूरी। कौन ईसीसी आवश्यक ना गोटे छुआटी जन्म हेबा तार 6 वर्ष भितर 6 वर्ष भितर तार मस्तिष्क केते डेवलपमेंट होते ना 85% डेवलपमेंट हो जाए 6 वर्ष भितर गोटे शिशुर है तार से जो समयटा रही जन्म रू 6 वर्ष पर्यंत जो समय रही है गोटे मूलदुआ कहार गोटे शिशुर भविष्य गोटे शिशुर भविष्य मूलदुआ समय हूँ कौटा ना तार जन्म रू 6 वर्षटा जेहेतु तार से 85% विकास होता है बा डेभलप होता है जेहेतु ईसीसी कौन कर ईसीसी कौन कर सर्वांगीन विकास कर तार मुख्य उद्देश्य शिशुंकर सर्वांगीन विकास करने से ईसीसी रो गुरुत्व रही आवश्यकता रही। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ईसीसी रो समय सीमा को 8 वर्ष पर्यंत वृद्धि कर कारण कौन। ईसीसी जो रहा तार समय सीमा को 6 वर्ष थी 8 वर्ष वृद्धि कराई से 8 वर्ष को वृद्धि करार कारण कौन ना प्राक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय प्रथम और द्वितीय श्रेणी को शिशुर सहज और सुगम स्थानांतरण करने 8 वर्ष कर 6 वर्ष पर्यंत शिशुटी कौन विद्यालय जाए न था 6 वर्ष आडमिशन करे विद्यालय को तापर जाए 6 वर्ष आडमिशन कलापर 2टा वर्ष 6 रू 7 वर्ष प्रथम 7 वर्ष रू 8 वर्ष द्वितीय है ये जो दुईटी श्रेणी रहा ये दुईटी श्रेणी कौन करते हैं शिशुर सहज आउ सुगम स्थानांतरण से ईसीसी कौन कर समय सीमा को 8 वर्ष कर बुझेगा जेहेतु प्रथम करके पिला माने जीवे विद्यालय को तेणु से प्रथम जो 2टी वर्ष को से कौन ना सहज और सुगम करने 2 वर्ष को वृद्धि कर। नेक्स्ट अच्छे सर्वांगीन विकास होलिस्टिक डेवलपमेंट कहले कौन बुझ यहाँ हूँ बहुत इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर्वांगीन विकास
ଶିଶୁର କେବଳ ବୌଦ୍ଧିକ ନୁହେଁ, ତାର ଶାରୀରିକ, ଆବେଗିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଭାଷାଗତ ବିକାଶର ସମନ୍ୱୟକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ECCର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ନା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବା ହେଲା। ଶିଶୁର କେବଳ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ନୁହଁ, ତାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କରିବା, ଆବେଗିକ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ଭାଷାଗତ ବିକାଶ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ସମନ୍ୱୟକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ସରିଗଲା ୟୁନିଟ୍ 1। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 2। ୟୁନିଟ୍ 2ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ICDSର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ICDSର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବି କହିଥିଲି। ଦେଖ ଏଠି ପଚାରିଛି 2 ମାର୍କ୍ସରେ ପଚାରିଛି, 1 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ହେଲା, ଯାହା ବି ହଉ ତମ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ପଚାରିବ ହେଲା। ICDSର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍। ମନେ ରଖିବ ICDS ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍, ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା, ତାର ଓଡ଼ିଆଟା। ଏହି ଯୋଜନାଟି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1975 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ICDS ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏଇ ଯୋଜନାଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1975 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ। ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ এই ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ICDSର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସେବା ବିଷୟ ଲେଖ। ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସେବା କ'ଣ ରହିଛି ICDS ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିବା? ଗୋଟେ ହେଲା ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ, ଶିଶୁ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ବା ପ୍ରସୂତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେଲା। କହିଛି ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ରହିଲେ, ଗର୍ଭବତୀମାନେ ରହିଲେ, ପ୍ରସୂତି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା। 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ICDS ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସେବା କ'ଣ ନା ଏଇ ଦୁଇଟା ରହିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ହେଲା, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ବା NEP 2020 ଅନୁଯାୟୀ NCFFSର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କ'ଣ? NCFFSର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ମୂଳଦୁଆ ସ୍ତର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚିଠା। ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବି କହିଥିଲେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ବୁଝିଲା। ଏହା 3ରୁ 8 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଖେଳଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁଟା ରହିଲା NCF ଆଉ FS, ଆର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ 3ରୁ 8 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା, ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ନିପୁଣ ଭାରତ ହେଲା। ନିପୁଣ ଭାରତ 2021ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା ନିପୁଣ ଭାରତ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଉ ହଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ କେବେ ହେଇଥିଲା ନିପୁଣ ଭାରତଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 2021ରେ ହେଲା। ଏର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଯେପରି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିପାରିବେ। କହିଛି ନା ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର 2 ବର୍ଷ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଦୁଇଟାକ କେଉଁଥିରେ ଗଲା ନା ECCରେ ଗଲା ଭାରି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯିବା ପରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା, ମାନେ ସେମାନେ ଲେଖିପାରୁଥିବେ, ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ। ବୁଝିଲା। ଆଉ ସାଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁଟା କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ୍ ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରିସି, FLN ହେଲା। FLN ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମନେ ରଖିବ, ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ୍ ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରିସି। ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ECC ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଟୀକାକରଣର ଗୁରୁତ୍ୱ। ECC ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ବା ଟୀକାକରଣ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି?
ହ୍ୟୁମାନାଇଜେସନର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଯେମିତିକି ପୋଲିଓ ହଉ, ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ମିଳିମିଳା, ଏ ଯେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ କରାଯାଇଛି ECC ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ? ନା କାହିଁକି? ଯେହେତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ରହିଛି, ଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗ ରହିଛି, ସେସବୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ବିକାଶ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 3। ଓକେ, ୟୁନିଟ୍ 3ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ହେଲା, ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଳିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାହାକୁ କହିଲେ ବୁଝିବ? ନା ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ବାଲାନ୍ସଡ୍ କ୍ୟୁରିକୁଲମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ମାନେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ, ଯେଉଁଟାକି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହଉ, ମାନସିକ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ଆବେଗିକ ବିକାଶ, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ରହିଥିବ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସନ୍ତୁଳିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଶିଶୁର ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ସହଜରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ହେଲା, ଶିଶୁର କ'ଣ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଧାରରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହେବ, ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସହଜ ହେବ। ହେଲା, ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଖେଳନା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ହେଲା, ଟୟ ବେସ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି। ଖେଳନା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ'ଣ? ନା ଏହା ଏପରି ଏକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳନା, ପୁତୁଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଶୁକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଢଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଶିଶୁର ସୃଜନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ହେଲା, କ'ଣ କରାଯାଏ? ଖେଳନା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ'ଣ? ନା ଖେଳନା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ, ପୁତୁଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ, ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି କରିକି ତାର ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶିଶୁର ସୃଜନଶୀଳତା ବା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଇଡ଼ିଆ ବଢ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯୋଜନାରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯୋଜନାରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝ? ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ଏହା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ହାସଲ କରେ, ଯେପରିକି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମାୟୋଜନା। ହେଲା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯୋଜନାରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ନା ଯେଉଁଟାକି ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ହାସଲ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ତୁମର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ତୁମକୁ କହିଲେ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ, ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଏ ବା ତୁମର ଯେଉଁ ମାର୍କ ଲିଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଏ। ହେଲା, ସେଇଟା ହାସଲ କରିବା। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ, ହେଲା, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବା, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ସମାୟୋଜନା କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯୋଜନାର। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏକ ସମାବେଶୀ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିବେଶର ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ହେଲା, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ସମାବେଶୀ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିବେଶର ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ସାଧାରଣ ପିଲା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ବସି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ହେଲା, ସମାନ ସୁଯୋଗ କ'ଣ? ନା ସାଧାରଣ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଏକାଠି ବସିକି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ଆସିଲା ଭେଦଭାବହୀନ ପରିବେଶ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପିଲା ପ୍ରତି ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ
मिली थाए। देन आसला यूनिट 4। यूनिट 4 फर्स्ट क्वेश्चन अछि सर्वांगीन आकलन कहले कोन बुझ होलिस्टिक असेसमेंट कहले कोन बुझ यह शिशुर केवल पाठपढ़ा नुहे बरं तार शारीरिक स्वास्थ्य आवेगिक आचरण सामाजिक दक्षता एवं सृजनशीलतार निरंतर और सामग्रिक मूल्यांकन को बुझाई थे। सर्वांगीन आकलन कहले तुम कौन बुझ केवल शिशुर पाठपढ़ा नुहे से कौन जाऊँगी ना तार शारीरिक स्वास्थ्य जाऊँगी आवेगिक आचरण बा बिहेवियर जाऊँगी सामाजिक दक्षता आउ तार सृजनशीलता निरंतर बा क्रिएटिविटी निरंतर और सामग्रिक मूल्यांकन को बुझाई थाए कौन ना सर्वांगीन आकलन बुझेला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि शिशुर विकास रे शिक्षक एवं अभिभावकों भागीदारी काहेकि जरूरी शिशुर विकास रे शिक्षक और अभिभावकों भागीदारी काहेकि जरूरी ना शिशुर घरोई परिवेश और विद्यालय मध्य समन्वय रक्षा करने पाई यह जरूरी। शिशुर घरोई परिवेश हो विद्यालय मध्य ये सब भितर समन्वय रखा जरूरी। यह द्वारा शिक्षक और अभिभावक मिसी शिशुर समस्या दूर करने सह तार सठिक जत्न नहीं पारे। तार परिवेश घर परिवेश विद्यालय परिवेश समन्वय रहिले शिक्षक कौन करें ना शिशुर समस्या दूर करें अभिभावक माने समस्या को दूर कर तार सठिक जत्न नहीं पारे। दिन आसला ईसीसी शिक्षकों वृत्तिगत विकास कहले कौन कौन कहला ना ईसीसी शिक्षकों वृत्तिगत विकास कहले कौन बुझे प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहले कौन बुझे नूतन शिक्षादान पद्धति खेलभित्तिक कौशल एवं शिशु मनोविज्ञान विषय ज्ञान आहरण करने शिक्षक माने नियमित भाव नेउथबा तालीम और कर्मशाला को बुझाए। ईसीसी शिक्षकों वृत्तिगत विकास प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहले तुम मैंने कौन बुझ ना नूतन शिक्षादान पद्धति से शिखी था खेलभित्तिक कौशल जानी था शिशु मनोविज्ञान विषय ज्ञान आहरण करने ट्रेनिंग दि जाए विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग दि जाए जहाँद्वारा कि से किपर भाव शिशु मान भल भाव पढ़ाई पारे बुझाई पारे कौ मध्यम पढ़ाइबे ए सबू से शिखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ईसीसी शिक्षक मानकर दुईटी मुख्य समस्या लेख। ईसीसी शिक्षक मान जो रही दुईटी मुख्य समस्या कौन ना गोटे है स्वायत्ततार अभाव पाठ्यक्रम परिचालना और शिक्षादान रे संपूर्ण स्वाधीनता बा स्वायत्तता न मिलवा कौन कर संपूर्ण रूप स्वाधीनता मिल न था क्या ना ईसीसी शिक्षक मान पाठ्यक्रम परिचालना शिक्षादान कौन प्रकार स्वाधीनता मिल न था संपूर्ण भाव। नेक्स्ट आसला प्रशासनिक चाप शिक्षादान व्यतीत विभिन्न प्रकार अणशैक्षिक और सरकार कागज पत्र कामर बोझ रहा शिक्षादान व्यतीत विभिन्न प्रकार अणशैक्षिक कार्य जोटा कि सरकारी कागज पत्र हो जहाँ भी हो से सब बोझ रही है से सब कम रही था बुझेगा। एतिकी थिला तमर कोर 8 2 मार्क्स सिलेक्शन क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चंस बस एतिकी पढ़ो 2 मार्क्स आउ तुम किसी भी दरकार नहीं जेतु 2 मार्क्स तुम 9टा कर एतिकी है तुम पे मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी ए माने स्किप करबनी सबुतिक बहुत इंपोर्टेंट अच्छे ओके। आशा करूँ वीडियो तुम बहुत हेल्पफुल हम वीडियो भल लगी लाइक कमेंट शेयर करने बिल्कुल भी भूलनी। फ्री नोट्स पीडीएफ दरकार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल लिंक प्रोवाइड कर दिया लिंक क्लिक कर ज्वाइन कर फ्री नोट्स पीडीएफ पाई पार ओके।